Hello, my dear students. Welcome to Sankalp Learning Solutions. Good evening, all. In our last class, we have discussed some concept that is the gravitational, right? Related to gravitational chapter. So, up to Kepler's third law is finished, right? First one, we have discussed related to gravitation. What is gravitation and what are the importance of gravitational force? And then later we discuss about the universal law of gravitation, right? Universal law of gravitation and what is the equation of that law of gravitational force and all. Next one, later we discuss about the Kepler's first law, or it called it as law of ellipse. So it states that the orbit of a planet around the sun is an ellipse. Your sun is at one of the two foci. So this is the statement of Kepler's first law, and Kepler's second law is also called as law of areas. It is also called as law of areas. The statement tells about a line segment joining a planet and the sun sweeps out equal areas in equal interval of time. This is the Kepler's second law. And next one, Kepler's third law. This is also called as law of period. Yes, up to this concept is finished, right? This is also called as law of period. It tells that square of the orbital period of a planet is directly proportional to cube of the semi-major axis of its orbit. T square is directly proportional to r cube, or t square by r cube is equal to constant. This is about the Kepler's third law. Okay, we'll move next concept, that is acceleration due to gravity, right? We use this term in many times, right? It is denoted by the letter G, and G is always 9.8 meter per second square, or generally we can also take that G is equal to 10 meter per second square also. So ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ 9.8 meter square ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. Sometimes we take it as acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Then what is this acceleration due to gravity? See, here the acceleration of the body takes place due to the gravitational field, that is called acceleration due to gravity, right? When the object is falling from at the height h and it comes and reach the earth surface, right? That time the velocity of that object is changed with the time, that is called acceleration. We know that. What is the definition of acceleration? Acceleration is nothing but velocity or rate of change of velocity and the ಹೇಳ್ತೇವೆ, right? That is called acceleration. Here acceleration due to gravity means the acceleration produced in the body on account of the force of gravity is known as acceleration due to gravity. Mainly here the acceleration is occurs due to the gravity. Acceleration is nothing but rate of change of velocity of the object. See, it is usually denoted by the letter G. It is always towards the center of the earth. Yes, all the objects, when they start falling and finally they reaches at the center of the earth, or this is called center of the earth. If a body of mass m lying on the surface of the earth, the gravitational force acting on the body is given by, here is the derivation of acceleration due to gravity. Yes, ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. The acceleration due to gravity equation is G is equal to Gm divided by R square. Here capital G is nothing but it is the gravitational constant, and m is the mass of the object. Object is nothing but falling object. ಯಾವ object ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮಾಸ್ ಇದು. Then R is the distance between those object and the
center of the earth, that is r square. So finally the equation of acceleration due to gravity is g is equal to gm by r square. It's very, very important in your KCET. Many questions comes under this equation. Okay, just remember this one. G is equal to gm by r square is the equation of acceleration due to gravity. Then next one is variation of acceleration due to gravity. Yes, see, we know that we always or maximum times we consider that acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and we called it as constant, right? Idanna constant anta kuda kariteve. Then what is this variation of acceleration? Hagadre acceleration kuda vary agutte anta aitu, right? Yes, this acceleration is purely depend upon the surface or the place. Ellinda annodu important, whether it may be earth or it may be another planet like moon or what. Okay, annodra mele this acceleration is vary. Then we'll see how this acceleration is vary with the different cases. The value of acceleration due to gravity changes with the height. See, first thing, this acceleration is vary with the height of the object. See, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ comes towards the earth or center of the earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So when the height of the objects vary, that time the acceleration is also changes. Okay, see, just observe this diagram. It will explain about the various height of the object and finally what is the expression or what is the variable expression of acceleration due to gravity. Okay, firstly this acceleration is vary with the height of the object, first thing. And second one, again it vary with the depth. Depth is nothing but under the earth surface ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಡೆಪ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊರೆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲೇಯರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಶೇಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ all the important things which that acceleration is vary. First of all, acceleration is vary with height and it vary with the depth and it vary with the shape also. Okay, we'll see how it depends upon all these things. First point is effect of altitude, or here altitude is nothing but it purely tells about the height. Okay, ಇಲ್ಲಿ altitude ಅಂದ್ರೆ height ಬಗ್ಗೆ explain ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. See, just see this picture here. This is our earth and this is the center of the earth and this distance is called radius, right? This distance is called radius and this is the height of the object. Iga object ee height alli ide anta itkondre, see idu surface, earth surface, right? Earth surface inda ishtu height alli enide object ide. Then hagadre height alli iddaga acceleration due to gravity equation ಏನಾಗುತ್ತೆ. See, once the height is increased, ಈಗ height ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 30, 40 or 100 kilometers like that. For example, when the height is go on increasing, the value of acceleration due to gravity gradually go on decreasing. Height ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ acceleration due to gravity ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, when the height is increased, the acceleration due to gravity gradually go on decreasing. See, this is the final expression for acceleration due to gravity on the height h. Gh is equal to, you should remember this one. Okay, it's very, very important. So CET ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇಲೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
GH is equal to G into 1 minus 2H divided by R. ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸಿಇಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಹೈಟ್. When the height of the object increases, the acceleration due to gravity gradually goes on decreasing. Height ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ acceleration due to gravity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? Because formula is like this: GH is equal to G into 1 minus 2H divided by R ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, right? Okay. See here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಹೈಟ್. ಹೈಟಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಯರ್ it is divided by R. It is nothing but here GH is inversely proportional to R anta heltave. Here GH is inversely proportional to R. Once the radius of the earth increasing, then the height of the acceleration due to gravity goes on decreasing. This is the first equation. And second one, effect of depth. Depth is nothing but, see, for example, this is our earth, okay? Actually this is the radius. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಗ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೇಡಿಯಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಡೆಪ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಪ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಗೆ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 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 ಭೂಮಿ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪ್ತ್. ಹಿಯರ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ GD is nothing but acceleration due to gravity on depth. Okay, D andre depth anta heltave. G into 1 minus D means depth divided by radius. This is the expression for effect of depth on the acceleration due to gravity. And next one, effect due to the rotation of earth. See, our earth is rotating, we know that, right? Okay, ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್? ದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಗೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. G theta is equal to, theta is nothing but latitude of the point, G into 1 minus R omega square divided by G into cos square theta. So ಈ equation ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Next one, effect due to shape. How will be this shape will affect for the acceleration due to gravity? We know that ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟೂ ರೀಜನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್. ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್
ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಪೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜಿ increases with equatorial to pole. Equatorial ಇಂದ ಪೋಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ acceleration due to gravity ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. That's why G pole is greater than G equatorial ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋಗಿಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇಪ್ ಮೀನ್ಸ್ here we consider any one shape, for example circle or spherical, the mass is not equally distributed here. So that is the main reason. And here the radius is also changes. In equatorial portion, radius of the earth is longer as compared to polar radius, right? Polar radius ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ acceleration due to gravity increases from equatorial to ಪೋಲ್. ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಗಿಂತ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಂಗರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ here the radius and acceleration due to gravity are inversely proportional. ಹೌದಾ? That's why G pole is greater than G equatorial. So next one, gravitational potential or gravitational potential energy. Yes, we already studied about the potential energy. Potential energy ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, in our work power energy chapter. In our work power energy ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, gravitational potential energy ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We know that potential, what is potential energy? Just remember this. Try to remember what is the definition of potential energy. Potential energy in ಹೇಳುತ್ತೆ, energy possessed by the body by virtue of its position, right? Object ಗೆ ಅದಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ mgh ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. m is the mass of the object, g is acceleration due to gravity and h is the height of the object ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is the expression for potential energy. Here we are talking about the gravitational potential energy. This is also similar to potential energy. We know one thing here, potential energy anta heluvaga illi it is always considered one field alli irlebeku. Potential energy anna yavadadru one field anna consider ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. If suppose it is gravitational field, then it is called gravitational potential energy. Or the field is magnetic field, then we called it as magnetic potential energy. Or the field is in electrical field, then we can call it as electrical potential energy. ಹೀಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Here we are talking about the gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a point in the gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point. For example, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ. See, this is the earth surface. Consider this is the earth surface. Here one object is there in this surface. Okay. ಈಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. You are trying to lift this stone with height h. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. First you have to apply some energy and then just pick this stone, right? ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಎತ್ತಿ ಈ ಹೈಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಈ ಹೈಟಿಗೆ ತಂದು ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ.
So amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to 1 point ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, see, gravitational potential energy is equal to gravitational potential into mass of the body anta helteve. Gravitational potential anna delta v anta bariteve. Okay, this represents the gravitational potential or gravitational potential anna g PE anta short form alli kuda bariteve. Gravitational potential energy anta artha. This is gravitational potential energy into mass of the body. It is a scalar quantity and measured in joule. These all are the very well known things, and expression is mgh. Just remember one thing here, gravitational potential energy ge ಎರಡು expression ಬರುತ್ತೆ ಈ chapter ಅಲ್ಲಿ. First one is mgh. This expression is purely related to mass, acceleration due to gravity and height of the object. Okay, ಇವು ಮೂರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ mgh ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. Then another one equation comes, that is minus g m divided by r, minus g into m divided by r. This represents the gravitational potential energy in terms of gravitational constant. ಈ equation ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀತೇವೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು. Yes, we know that gravitational potential energy is mgh. This equation is, when you have to apply this one, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ acceleration due to gravity related ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ equation ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ. When they ask the relation between the gravitational potential energy in terms of gravitational constant terms ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ you should write like this, minus gmm by r. Here g is the gravitational constant and capital M indicates the mass of the earth and small m indicates the mass of the object anta heltave. So gravitational constant value ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 6.674 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This is the expression, or this is the constant value for gravitational constant. ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ, when the r is increasing, r means radius, right, or distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಮಾಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹೌ ದೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ -2 and -1 both are the negative values. Which one is greater? Here -1 is greater as compared to -2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು 20 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ನಾವು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 20. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 20 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಾವು ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್, ಈಗ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 30 ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ 30 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Now the potential energy becomes decrease as compared to this one. How it decreases? Negatively decreasing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ -1 -2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ -1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್
ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ mgh and minus gm m by r. We'll move next one, that is gravitational force. See, gravitational force is the force by which one object attracts another due to their masses. We know that in our yesterday's class we have already discussed this, right? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎರಡು ಮಾಸಿವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಎರಡು ಮಾಸಿವ್ ಬಾಡಿಯ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ gravitational force, gmm by r plus h the whole square. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದಿ gravitational force. So this is the expression for gravitational force. We should remember this equation also. F is equal to gmm by r plus h the whole square. Next one, escape velocity. Very, very important. What is this escape velocity? Velocity andre ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? Displacement with respect to time is called velocity, right? Then what is this escape velocity? Escape velocity is the minimum velocity of an object that must have to escape the gravitational pull of a planet without any further propulsion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, we know that every object when it starts falling from height h to center of the earth, ಹೌದಾ? ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿ ಕಡೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹೇಗ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫುಲ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಸೊ ಹೊಡೆದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫುಲ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಭೂಮಿಗೆ, ಅರ್ತ್ಗೆ ಬರೋ ಬದಲು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿಇ, ವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2gm by r. So this is the expression for escape velocity. These all are the noun terms. We know that what is g, what is m, and what is r. Okay, this is about the escape velocity. Next one, satellites. Yes, I hope you all are very well known about the satellites, right? Satellite ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Because we know very number of artificial satellites. Mainly there are two types of satellites. One is natural satellite and another one is the artificial satellite, or simply called it as man-made satellites. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ category. Okay, here the then what is satellite? We know that the satellites are revolving around the planet, right? Planets in around ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, satellites revolve ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is a body which is revolving continuously in an orbit around the
comparatively much larger body. Means as compared to planet's mass, satellite mass is a little bit ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮಾಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ shape with the planets, right? The orbit may be either circular or it may be elliptical. ಆ orbit circular ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು or it may be elliptical orbit also. A man-made object revolving in an orbit around a planet is called the artificial satellites. Yes, we know that. Next one is orbital velocity. Escape velocity ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So this one is the tells about the orbital velocity. What is this orbital velocity? The name itself says that orbit. Orbit means planets, satellites revolving around the planets in the orbit, right? Orbit ಅಥವಾ ಕಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗೆ ಏನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ velocity. Orbital velocity of a satellite is the minimum velocity required to put the satellite into a given orbit around the Earth. That is called orbital velocity. Without this orbital velocity, the satellites cannot revolve around the planets. Planet in a sutta satellite suttbeku andre adke orbital velocity irlebekku. Without orbital velocity, they can't revolve around the planets anta heltare. Then what is the expression for orbital velocity? It is v naught or vo anta hige toristeve. Square root gm by r. This is the expression for orbital velocity. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಜಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ square root 3/5 into r plus h the whole cube divided by g rho r cube anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here rho is nothing but density of the earth. Rho is nothing but it is the density of the earth. See, time period of a satellite in terms of density anta ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, again we can write like this also. T is equal to square root 3/5 g rho. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಗಿವನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ orbiting close to the surface of Earth, the relation between the orbital and escape velocity, this relation is also very, very important. In your board exam also, so many times they ask this question. Write the relation between the escape velocity and orbital velocity. In KCET also, they may ask VE is equal to square root 2 V naught. This is the relation equation between the orbital velocity and escape velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So expression ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ. Next one, height of satellite above the earth surface, the expression is h is equal to t square r square g divided by 4 pi square whole raised to 1 by 3 minus r. This is the height of a satellite above the earth surface. Height of a satellite above the earth surface anta kelidre you should write this formula, okay, or apply this one.
Next one is geostationary satellite. This is also one of the artificial satellite. Geostationary satellite kuda idu ಒಂದು artificial satellite. This satellite having the same time period of revolution as that of the earth. Earth ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳುತ್ತಾ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. That is called geostationary satellite. Such satellites should rotate in equatorial plane from west to east. It always rotate from west to east. West to east rotate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. The orbit of a geostationary satellite is called parking orbit. These satellites are used for communication purposes. Yes, what are the uses of artificial satellites? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಟ್ ಅ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ KCET-ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Height of the geostationary satellite is 36,000 kilometer from the surface of the earth. This is all about the geostationary satellite. Then what is the expression for time period of geostationary satellite? It is T is equal to 2 pi square root R cube divided by GM. This is the expression or formula. So T is equal to time period of the satellite, and R is the distance from the center of earth of the satellite. R is the radius of earth. Okay, small r and capital R, both R's are used here. Okay, this one is the expression. ಈ expression ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the expression of time period of a geostationary satellite. We'll move next one. Polar satellite. What is polar satellite? See here, this polar satellite is also one of the artificial satellite. The satellites revolve around the earth in circles north to south poles. These polar satellites are particularly revolving around the earth in circles from north to south pole ಅಲ್ಲಿ revolve ಆಗುತ್ತೆ. Low altitude satellite, it is 500 to 800 kilometer. So then come to uses of the satellites. Firstly, we have to use it in remote sensing or remote sensitive devices, mainly for the purpose of communication. Okay, then monitoring the climate change, ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಿರೋಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, not only polar satellites, these all are the common uses of the all type of satellites. Then last concept, that is weightlessness. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, weightlessness means weight ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್, but sometimes we can feel like this weightlessness. It is a situation in which the effective weight of the body becomes zero. So generally body weight zero agodilla, but sometimes we can feel like this, zero ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಸೇ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗೋದನ್ನ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗನ್ಸುತ್ತೆ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ MCQ questions. Okay, just read the question once. See, first one,
the mass of the earth is 81 times the mass of the moon, and the distance between the mass and moon is 60 times the radius of the earth. If r is the radius of the earth, then the distance between the moon and the point on the line joining the moon and earth where the gravitational force becomes 0. The options are like this. Okay, see ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್. ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೂನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ and this is the moon. Okay, see these two are, this is the center. ಇವೆರಡು ಸೆಂಟರ್, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಸಿ in your question mass of the earth is 81 times. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 81 times the mass of the moon. ಮೂನ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ m ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 81 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂನ್ ಮಾಸಿಗಿಂತ ಅರ್ತ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ 81 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಾ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ 60 times the radius of the earth. We know that radius of the earth is r ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ 60 times ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದು 60 r ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 60 r ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is 60 r ಇದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ x. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ is 60 r minus x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ. 60 r minus x. So now find out the answer. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತಿಗೆ ಇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಅಂತ, ಇ ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ gravitational field due to earth is EE, means gravitational field due to earth ಅನ್ನ E ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, is equal to gravitational field due to moon is M here. Okay, so now write the expression. We know that what is the gravitational field due to earth or gravitational field expression ಏನಿದೆ, equation tells that the general expression is gm by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಹೌದಾ. gm by r ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ e means for earth it becomes gm e by r e the square. e ಅಂದ್ರೆ ಏನು, earth. then again for moon it is em, means gravitational field due to moon ಅನ್ನ em ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. that is same formula but m is moon divided by r m square. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ತ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೂನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾವು equate these two equations. E is equal to em, gravitational field due to earth is equal to gravitational field due to moon, that is g into mass of the earth. What is the mass of the earth? It is 81 meter, right? It is 81 mass, m, not meter it is.
ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 81 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮೂನ್. ಜಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಎಂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಎಂ ಇದೆ, ಆ ಮಾಸಿಗಿಂತ ಅರ್ತ್ ಮಾಸ್ 81 ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 81 ಎಂ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಎಂ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ radius of the moon, that is 60r minus x. 60r minus x the whole square. Now simplify the expression. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 81 into 60r minus x the whole square is equal to ಏನು ಉಳಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಹಿಯರ್ ಎಂ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಜಿಎಂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 into 60r minus x ಬಂತು. ಹೌದಾ? 9 into 60r minus x ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 60 with 9. x is equal to 540r minus 9x ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 9x ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10x. 10x is equal to 540r. ಸೊ x is equal to 540r divided by 10. So x is equal to 54r. So x value ಎಷ್ಟು ಬಂತು? x is equal to 54r. So finally x is equal to 54r. This is not your final expression. x value ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು? ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಮೂನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 60r minus x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ x in this expression. What you get? This is 60r minus x is equal to 54r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೆ 54r ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತ? 60r minus 54r ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಫೈನಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6r. 6r is the answer. Okay, got the point? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ equation. Which option is correct? Option C is the correct. So second one, the moon's radius is 1/4 that of the earth and its mass is 1/80 times that of earth. If g represents the acceleration due to gravity on the surface of the earth, then on the surface of the moon its value is. See, this question is related to acceleration due to gravity. What is the expression for acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity expression ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ? That is g is equal to gm divided by r square. This is the expression for acceleration due to gravity. ಇದನ್ನ acceleration due to gravity expression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ given things ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, again they compare the moon's radius and moon's mass with earth. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮೂನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜಿ ಫಾರ್ ಮೂನ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೂನಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಂ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂನ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಸ್, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಸು, ಮೂನಿಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಮೂನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್, G earth is nothing but gravitational acceleration due to gravity for earth, that is G M E divided by R E square. Short forms ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? E means earth, M ಅಂದ್ರೆ moon. ಓಕೆ, M ಅಂದ್ರೆ mass of the moon ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? Here the moon's radius is, moon radius ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The moon radius is means rm. Moon radius is 1/4 that of the earth. 1/4 that of the earth. Earth radius ginta 1/4 times ಇದೆ. Then mass is, mass of the moon, that is 1/80 times that of the mass of the earth. So these two are the given things. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಜಿ ಮೂನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಅರ್ತ್, ಆರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, acceleration due to gravity on moon divided by acceleration due to gravity on earth is equal to G m divided by rm square divided by G earth ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಂ ಇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಜಿ acceleration due to gravity on moon divided by gravity on earth is equal to gmm divided by r square divided by ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. KCET ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತ, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ here which term get cancels out? G and G cancel ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? only G cancels out. What are the remaining? G acceleration due to gravity on moon is equal to m divided by me, mass of the moon divided by mass of the earth into radius of the earth divided by radius of the moon whole square. Radius of the moon whole square. Idishtu uliyತು ಅಲ್ವಾ? So now substitute. ಈಗ values ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what is the mass of the moon? It is 1/80, right? 1/80 times of the mass of the earth. And this which one is given in your question. Okay, so ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1/80 into RE by RM is nothing but radius of the earth divided by radius of the moon. What is the value? Radius of the earth ಅನ್ನ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ radius of the moon 1/4 times of the earth, right? It is 1/4. It is 1/4 means 4 whole square ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 whole square. ಸೊ acceleration due to gravity on moon divided by acceleration due to gravity on earth is equal to 1/80 into 16. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ones are 16 5s are, so 1/5. Next, here they ask the acceleration due to gravity on moon. Acceleration due
ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಮೂನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ದೆನ್ gm ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ g/5. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ gm ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು g/5 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ g/5. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? Okay, we'll move third one. The mass of a Mars is 1/10 of that of the Earth, and its diameter is 1/2 of that of Earth. If value of g on the surface of the Earth is 10 meter per second square, so it is 10 meter per second square, that on the surface of the Mars is. Here the mass of the ಮಾರ್ಸಿನ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 1/10 ಆಫ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಸ್ m ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. m is nothing but mass of the Mars, okay, is equal to 1/10 of the earth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1/10 ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ me ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಸ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್ ಈಸ್ dm ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2 ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1/2 ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ನಾಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. These all are the given things. And one more thing is that is acceleration due to gravity is 10 meter per second square. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, these all are the given things. You should find out the acceleration due to gravity on Mars ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. acceleration due to gravity on Mars. You have to calculate this one. Okay, which formula we can use here? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ದ acceleration due to gravity formula for both Mars and Earth. Acceleration due to gravity formula ಏನು? For Mars divided by for Earth. Both are same formulas but little bit different notations. gm divided by rm square. m ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮಾಸ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ge is nothing but earth. gme divided by re ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ gm divided by ge is equal to mass of the Mars divided by mass of the Earth into radius of the Earth divided by radius of the Mars square. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಹೌದಾ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ದೆನ್ gm, mass of the acceleration due to gravity on Mars divided by acceleration due to gravity on Earth is equal to. So ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸಿನ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ divided by mass of the earth into again radius of the Mars is given. Mars radius ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, earth radius ಅನ್ನ simply we can write rm ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ?
1/2 RE whole square. So 1/2 RE whole square. Okay. Now, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಹಿಯರ್ ME and R square get cancels out. So G Mars, acceleration due to gravity on Mars divided by acceleration due to gravity on Earth is equal to 1/10 into 4/1. This is 1/2 the whole square. ಹೌದಾ? 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1/4 ಬಂತು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4/1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. 4 divided by 10 is nothing but 2/5. 2 2s and 2 5s. It is 2/5. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ we want only acceleration due to gravity on Mars. Marsiನ acceleration due to gravity ಬೇಕು. So just rearrange this equation. GM divided by GE is equal to 2/5 ಬಂತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು GM is equal to 2/5 into acceleration due to gravity on Earth ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay. Now this is the final step. ಇದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ GE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ GE is equal to 10 meter per second square ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. GM is equal to 2/5 into the G value is 10. Substitute and simplify. Finally you get GM is equal to 4 meter per second square. You get 4 meter per second square. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಲೆಂದಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The radius of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining same, then the acceleration due to gravity on the earth's surface would. Here, the radius of the earth were to shrink by 1% is nothing but ರೇಡಿಯಸ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 1%. ಅರ್ತ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ 1% ಹಿಯರ್. ದೆನ್ acceleration due to gravity on earth surface ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ again using the acceleration due to gravity formula, that is G is equal to GM divided by R square. Same formula vanna use ಮಾಡಬೇಕು. Okay. But here R is changes in R dash. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ R ಅನ್ನೋದು radius of the earth, but this radius is decreased by 1%. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಇರೋದು ಏನಾಯ್ತು? ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1%. ಓಕೆ. 1% ಆರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, new radius is r minus 1/100 into r. ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 99r divided by 100 ಬರುತ್ತೆ. 99r divided by 100. Again simplify this one. R dash is equal to, finally you get 0.99r. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 0.99r ಬಂತು. So now, so new acceleration due to gravity becomes G dash. ಆರ್ ಗೆ ಜಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್
ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವ್ಯಾರ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಬೈ 1%. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನ್ನು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/100 ಇಂಟು ಆರ್. 1/100 ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್. 1% ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 100ರಲ್ಲಿ 1% ಅಂದ್ರೆ 1/100 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.99 ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು 1.020. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಯರ್ ಜಿ ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ it becomes gm divided by 0.99 square into r square. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ದ್ರು ಒಂದೇ, ಹೀಗ್ ಬರ್ದ್ರು ಒಂದೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ gm by r square is nothing but our g. gm divided by r square ಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, g ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. got clear? Because we know that g is equal to gm by r square. So G dash is equal to G into 1.020 and changes ಅನ್ನ percentage decrease ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ G dash is equal to 1.020 minus 1 into G into G ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. Finally you get G dash is equal to 0.020 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 2%, ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. 2% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ 2% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು 2% ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸಿ ವಿ ನೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1% ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ 2% ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. The effect on the weight of a body placed on the surface of earth when the earth suddenly stops rotating is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ when the earth suddenly stops rotating? ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿತ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಬಾಡಿಯ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, and fourth one weight will become zero. Which option is correct? See, imagine this is the earth and we are or some planet revolving around this. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಆದಾಗ ಇದರ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ there is a centrifugal force act on objects at the surface, so weight will reduce. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿದು. ಯಾವಾಗ, when the earth is in rotating state. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್, ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವೇಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲಿ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ when the earth suddenly stops rotating. We'll move 6th one. Acceleration due to gravity is G on the surface of the earth, and the value of acceleration due to gravity at a height of 32 kilometers, radius of the earth is 6000. Acceleration due to gravity, G on the surface of the earth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್, we know that the acceleration due to gravity vary with height. height ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, acceleration due to gravity ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ acceleration due to gravity at a height of 32 kilometer above the earth surface. Here height is given, that is 32 kilometer. Okay, height ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಹೈಟ್ h. ಹೈಟ್ ಇರುವಾಗ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಟ್ ಹೈಟ್ h? ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ on height h. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಏನಿದೆ, ಜಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minus 2h divided by r. This is the ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಇಂಟು 1 minus 2h divided by r. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ. ಜಿ ಇಂಟು 1 minus 2 into h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6400. r value is 6400. So GH is equal to G into 1 minus 2 into 32. 2 into 32 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, it is 1 minus 64 divided by 6400. ಹೌದಾ. So finally GH is equal to G into 1 minus 1 divided by 100. 1 minus 1 by 100. GH is equal to, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 99 G by 100. 99 G by 100 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 99 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಇಂಟು ಜಿ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಜಿ ಇದೆ, ಸೊ ಜಿ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ 99 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? 0.99 g. So acceleration due to gravity on a height is 0.99 into g. Which option correct? First one is wrong, second one is correct. 0.99 into g is the correct answer. Okay, we'll move. 7th one. The acceleration due to gravity on a planet is 1.96 meter per second square. If it is safe to jump from a height of 3 meter on the earth, the corresponding safe height to jump on the planet will be. Again the question related to acceleration due to gravity on height. Okay, first write the given things. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? GP, given value. GP is nothing but acceleration due to gravity for planet. P means planet. Okay, it is 1.96 meter per second square. It is 1.96 meter per second square. And then again they give acceleration due to gravity on earth, that is 9.8 meter per second square. It is 9.8 meter per second square. We know that ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥಿನ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 9.8 meter per second square ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ height. Height is given. Height of the ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಥಿನ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 3 meter. And then you should calculate height of the planet. Height of the planet ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. What is the formula? See here, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? We know the kinematic equation. V square minus U square is equal to 2as is the expression or kinematic equation. 2as ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 2ag ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಗ್ರಾವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2ag. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ 0, u is 0, so v square is equal to 2ag. ಇದನ್ನ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರೆದ್ರೆ ವಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬದಲುನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಜಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gh. It is v square minus u square is equal to 2gh. So v square is equal to 2gh. Velocity of earth is equal to 2 into gravity on earth into height of the earth. Okay, that is 2geh. Then again vp square, velocity of planets is vp square is equal to 2gp into hp. 2gp into hp. Then just equate these two terms. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿ ವಿಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ವಿಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡನ್ನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಹೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಹೈಟಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ತಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವೆರಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2gehe ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2gp-hp ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. hp-gp ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. hp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ದ್ರೆ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಔಟ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ gravity on planet, right? Okay, acceleration due to gravity on planet. ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
just substitute the things here. So ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ v ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, hp is equal to hp is nothing but height of the planet. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ corresponding safe height to jump on a planet ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ hp ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ hp is equal to, what is the acceleration due to gravity on earth value? It is 9.8 into height is 3 divided by gp. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. gp value is 1.96. so finally you get the height of the planet, that is 29.4 divided by 1.96. so finally hp is equal to 15 meter. hp is equal to 15 meter. So which option? D option is the correct. Option D. So we'll move 8th one. The gravitational potential difference between the surface of a planet and a point 100 meter its surface is 10. The work done to rise the surface of the surface to a height of 40 meter is. See, this is related to gravitational potential difference or gravitational potential energy. What are the given things here? See, formula ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾ, delta V or potential difference. delta V is equal to G into H ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. given things ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, gravitational potential difference between the surface of a planet and a point 100 meter above its surface is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So delta V value 10 joule per kg. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ, ಟು ರೈಸ್ ದ ಬಾಡಿ 5 kg ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ W is equal to ಅನ್ನೋದನ್ನ you should calculate. How to calculate this one? First ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಹಾಕಿ, delta V is equal to G into H. Okay, G means acceleration due to gravity, H ಅಂದ್ರೆ height. ಇಲ್ಲಿ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ G is equal to delta V by H ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಹೌದಾ. ಈಗ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, H ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ G is equal to delta V is 10 divided by height is 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತು G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? G is equal to 0.1 meter per second square. It is 0.1 meter per second square. ಈಗ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ W is equal to mgh. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, mgh ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. W is equal to, m is given, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 5 kg and height for this one is 40 meter. ಇಲ್ಲಿ height 40 meter ಇದೆ. ಸೊ m is 5 into G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು 0.1. ಸೊ 0.1 into height is 40. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ W is equal to 20 joules. Finally work done is 20. Finally work done ಎಷ್ಟಿದೆ 20 joules ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Next one, a person brings a mass of 1 kg from infinity to a point A. Initially the mass was at rest, but it moves with a speed of 2 meters per second as it reaches the point A.
If the work done by the person on the mass is minus 3 joule, then the potential at A is, see, imagine this is our points. Okay, it is infinity to A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ A ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎ ಪರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 1 kg. 1 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ 1 kg ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, 1 kg ಮಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ bring from infinity to point A. So initially the mass was at rest. Starting ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿದೆ 2 meter per second ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಗೆ, ಆಯ್ತಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಈಸ್ 2 meter per second. ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ 2 meter per second ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಇನಿಷಿಯಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, -3 ಜೌಲ್ ಅಲ್ವಾ? -3 ಜೌಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಈಗ ನೀವೇನನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರೋವಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ we know that total energy is equal to, it is the sum of the kinetic energy plus potential energy. Total energy ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, sum of the kinetic energy plus potential energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ಎ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, -3 ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಫ್ -3 minus half into mass ಎಷ್ಟಿದೆ 1 kg into velocity is 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -3 minus of 1/2 into 4 ಬಂತು. 1/2 into 4. So 2 ones are 2 twos are. Finally, you get potential energy at a point A is equal to -3 minus 2. So it is totally -5 joules. Potential energy of a point A is -5 joules. Option A is correct. Option A idu correct agat. Okay. We'll move last question of our today's class, that is 10th one. The kinetic energy required to make a body to move infinity from the earth's surface is anta kelidare. So first option infinite, second option 2 into mgr, third option half mgr, and fourth option mgr. This is purely related to escape velocity. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಇ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ, ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೌದಾ? ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2gr, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2gr ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ.
So kinetic energy is nothing but half mv square. ಇಲ್ಲಿ escape velocity ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ half mv e square ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ kinetic energy is equal to half into m ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ VE escape velocity ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ VE ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2gr whole square. Square root and square becomes cancels out. So finally it becomes half m 2gr ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half m into 2gr. 2 get cancels out. So kinetic energy is equal to mgr. Kinetic energy is mgr. Which option is correct? Option D is the correct answer. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ಬಾಯ್.